حائل نہیں ہوگا کہ دیکھے کہ جھٹ پچھوں اسمان نو ویکھے زدل ہیٹ کھلوتی جھٹ پچھوں اسمان نو ویکھے زدل ہیٹ کھلوتی ککراں بارے سوچی جاوے پپل ہیٹ کھلوتی ککراں بارے جھٹ پچھوں اسمان نو ویکھے زدل ہیٹ کھلوتی ککراں بارے سوچی جاوے پپل ہیٹ کھلوتی نو نل پینگ حسندی بن کے دیتی پھرے بلارے نو نل پینگ حسندی بن کے حبیب بھائی نو نل پینگ حسندی بن کے دیتی پھرے بلارے ویل دا چٹا چولا پا کے بدل ریٹ کھلوتی ویل دا نو نل پینگ حسندی بن کے دیتی پھرے بلارے ویل دا چٹا چولا پا کے بدل ریٹ کھلوتی خبریں کیڑی لام نو گئیاں واجیاں نال براتاں خبریں کیڑی لام نو گئیاں واجیاں نال براتاں دھی تاں اج وی پیو دے سگنے بغل ہیٹ کھلوتی دھی تاں اج وی پیو دے سگنے بغل ہیٹ کھلوتی اوہ اکھ نروئی سجنا اوہ کرواں والی اوہ اکھ نروئی سجنا اوہ کرواں والی جیڑی جیڑی اکھ بھی او دے کجل ہیٹ کھلوتی جیڑی جیڑی اکھ بھی او دے کجل ہیٹ کھلوتی اور آخر تے چند شعر پنجابی دے ہور دیکھو کہ کنڈ دے اتے دھرتی چاہ کے ڈگیا ماں سارے مطلب دیکھو کنڈ دے اتے دھرتی چاہ کے ڈگیا وہاں منہ دے بھار بھوالی کھا کے ڈگیا وہاں آیا کنڈ دے اتے دھرتی چاہ کے ڈگیا وہاں منہ دے بھار بھوالی کھا کے ڈگیا وہاں دھرتی امبر چھان رہا پر لبیا نہیں دھرتی امبر چھان رہا پر لبیا نہیں خبریں کیڑی لام نو جا کے ڈگیا وہاں خبریں کیڑی لام نو جا کے ڈگیا وہاں شعر دیکھیں کہ اس تو پیچھے میں نہیں ڈگیا ویلے تو اس تو پیچھے میں نہیں ڈگیا ویلے تو جدوں دا تیرے بوئے آگے ڈگیا وہاں اس تو پیچھے میں نہیں ڈگیا ویلے تو جدوں دا تیرے بوئے آگے ڈگیا وہاں جد بھی پی کے ڈگیا تیرے نینا چوں دنیا اڈی نال گھما کے ڈگیا جد بھی پی کے ڈگیا تیرے نینا چوں دنیا اڈی نال گھما کے ڈگیا وہاں پھر دیکھیں کہ بھاویں میرے بس وچ نہیں سی پھر بھی میں سورج راتاں ول پرتا کے ڈگیا بھاویں میرے بس وچ نہیں سی پھر بھی میں سورج راتاں ول پرتا کے ڈگیا وہاں چاہ سی مینوں بہتا چھاواں ونڈن دا چاہ سی مینوں بہتا چھاواں ونڈن دا ہتھیں اے ہتھ پیر بڑھا کے ڈگیا وہاں چاہ سی مینوں بہتا چھاواں ونڈن دا ہتھیں اے ہتھ پیر بڑھا کے ڈگیا وہاں اور سامعین شعر حسب غزل توجہ چاہتا ہوں کہ اے نہ سمجھی میں سنگیت دا جانوں نہیں اے نہ سمجھی میں سنگیت دا جانوں نہیں ستویں سر وچ بھوک نو گا کے ڈگیا اے نہ سمجھی میں سنگیت دا جانوں نہیں ستویں سر وچ بھوک نو گا کے ڈگیا ماں اور میں بھاویں کچھ نہیں کیتا طاہر جی اور میں بھاویں کچھ نہیں کیتا طاہر جی اور تینوں تا میں یار اٹھا کے ڈگیا ممبر ہیں ان کے لیے ایک چھوٹا سا میں تحفہ تیار کیا مٹھا بابا جی کے لیے میں درخواست کرتا ہوں انہیں ان کی شیل ہے
आज़ादी शील्ड है, मुबशर भाई साहब से दरख्वास्त है मैं उन्हें पेश करें। इसके अलावा सिद्दीकी साहब को पहनना है। अब सिद्दीकी साहब हैं और आप हैं। जज़ाकल्लाह अहसन जज़ा। सच बात ये है कि एक बहुत लंबे अरसे के बाद एक ऐसा हंसता मुस्कुराता और इतना जानदार मुशायरा सुना है, जी चाहता है कि और भी सुना जाए। असल में बात ये है, अल्लाह ताला के फज़ल के साथ जर्मनी की जो सरज़मीन है, मुझे लगता है जितने बड़े बड़े शोराए कराम थे वो आके जर्मनी में आबाद हुए हैं। तो सच बात है, बहुत लंबे अरसे के बाद एक ऐसा मुशायरा जिसको कहते हैं दिल खुश हो जाए, इतना खूबसूरत कलाम सुनाया है। मैं तो ऐसे ही बिल्कुल बचगाना सा दिखता हूँ, लेकिन बहुत प्यारा कलाम सुनने का मौका मिला। बल्कि आज इतनी फराख दिली से मिल रही थी कि रफीक साहब एक लतीफ़ा याद आ गया, अगर आप इजाज़त दें। हाँ, वो लतीफ़ा शायद इस पे पूरा नहीं बैठता, लेकिन सिर्फ जिस तरह दाल मिल रही थी वो वाला मैं अर्ज करता हूँ। कोई 100-150 डाकुओं का ग्रुप शहर गया हुआ था, तो किसी जगह उन्होंने स्क्रीन पे देखा कि मुशायरा हो रहा है। मैंने कहा उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, सिर्फ दाल की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो जो सरदार था उसने डाकू को कहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इतना खूबसूरत, इतने पौश लोग बैठे हुए हैं, इतने मुअज़्ज़ज़ लोग बैठे हुए, क्या हो रहा है? वो कहते हैं कि सरदार जी ये मुशायरा हो रहा है। तो कहते हैं अच्छा हमें इसमें क्यों नहीं बुलाते, हमारा भी बड़ा दिल करता है हम भी जाएं, इतने खूबसूरत लोगों में बैठे। वो कहते कि नहीं, वहाँ पे सिर्फ जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, बड़े डिसेंट किस्म के लगने वाले, बड़े मुअज़्ज़ज़ किस्म के, उनको जाने देते हैं। हम अंदर जाएं तो वो हमें रोक देते हैं, हमारी शक्ल और सूरत ऐसी है। सरदार को गुस्सा आ गया, वो कहता है ऐसे करो, शहर के जितने अच्छे शायर सबको अब सबको उठा लिया और जंगल में ले गए। पट्टियां बांधी हुई थी, उधर जाके उन्होंने पट्टियां खोली और कहते थे हमें शेर सुनाओ। तो शोरा ने कहा कि सरदार बात ये है कि मुशायरे के बड़े अदब आदाब होते हैं, मसलन दाद देनी होती है, वाह वाह करनी होती है। वो कहते हैं मसले कोई नहीं। उसने अपने 10 बंदे खड़े कर दिए बंदूक के साथ। कहता जो दाद ना दे उसे गोली मार दो। तो आज मुझे इतनी दाद मिल रही थी कि मुझे लग रहा था कि जो हमारे ऑर्गेनाइजर है रफीक भट्ट साहब ने कुछ कहा हुआ था कि अगर दाद ना दी तो बड़ी फराख्ती के साथ बाहर वो मुशायरा शुरू हुआ। और चूंकि सरदार ने कहा था कि जिसने दाद ना दी उसको मौके पे गोली मार दी जाएगी, तो लोग बेतहाशा दाद दे रहे थे, नोट फेंक रहे थे और शायर बड़े खुश हुए, कहते ये माहौल तो हमेशा कभी भी नहीं मिला जो यहाँ पे आके मिल रहा है। बड़ी इज्जत के साथ उन्होंने मुशायरा खत्म किया और सरदार ने कहा कि इनको अब शहर तक सरहद से पे छोड़ के आओ, ये मेरे बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मैं भी पढ़ा लिखा बंदा हो गया हूँ आज, मुझे भी मुशायरे के आदाब का पता चल गया है, तो इनको जाके सरहद पे छोड़ो। तो वो सरहद पे उन्होंने छोड़ दिया बड़ी मोहब्बत से। बड़ा शुक्रिया कि सही आप आए, हमारे लिए बड़ा मान, हमारे लिए बड़ी इज्जत का बाइस आप आए, बहुत शुक्रिया। तो वो बड़े खुश थैले पकड़े हुए उन्होंने नोटों के और बड़े खुश के भाई ये तो हम ऐसे ही शहरियों के दरमियान रही, इससे अच्छा तो जंगल में मुशायरा था।
تھوڑا آگے گئے تو وہی ڈاکو آگے انہوں نے حملہ کر دیا، انہوں نے پیسے بھی چھین لیے، سب کچھ جو ڈاکوؤں کا ہوتا ہے۔ تو اس میں وہ شاعر کہنے لگے کہ سر اگر ہمیں لوٹنا ہی تھا، مارنا ہی تھا، تو وہاں پہ کیوں بلایا پھر آپ نے؟ وہ کہتے بات یہ ہے کہ مشاعرہ سننا ہمارا شوق ہے، دس از آور جاب and we are very serious about our job۔ تو اللہ کے فضل سے ہمارے لیے تو ایک وظیفہ تھا، کہ میں یہ سچ کہوں کہ جو فراخ دلی کے ساتھ داد دینا بھی شعراء کرام کو اور اچھے شعر پہ داد دینا، یہ بھی ایک بڑے کمال کی بات ہوتی ہے، جو کہ یقیناً آپ لوگوں کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی جزا دے۔ اب میں کچھ مزاحیہ پیش کرتا ہوں۔